बंधु नमस्कार। आशा करुँच समस्ते भलर थे। पुणी एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। भिडियो रे टाइटल आपन देखिपारे पाकिस्तान को सुपन रखागला विश्व बैंक। एक्चुअली किसी नुआ कथा नुह कि असंभव कथा नुह। कथाटी हूँ कौन ना पाकिस्तान तो सब बर्तमान निर्भर करुच्ची अन्य देश उपरे। से खाइबा को हो कि पानी पाई हो किंबा बारूद पाई हो किंबा युद्ध टैंक पाई हो किसी भी पाई हो पाकिस्तान सब अन्य उपर निर्भर करुच्ची। अन्य उपर निर्भर करके भी तार गर्व कम ना, अहंकार कम ना। सी भावुँ सब दुनिया को जितब। इंडिया सहित युद्ध कर कारण हूँ पाकिस्तान गोटे हूँ अहंकार। से केवे भाभी नथिला जे इंडिया ताकू एभली भाव में कुकुर भाया हरइब। से भाई मुझे बहुत किसी कर कहीं ना मोर अन्य विश्व समुदाय सहित हाथ अच्छी। जहाँ को जहाँ कहले मान ने। मुस्लिम कंट्री जो मैंने अच्छा विशेष करके तुर्की अजरबैजान एम सपोर्ट कर दुईजन देश कि छाड़ी अन्य देश सब हाथ टेकदे। भाविले चाइना ओपनली आसिक सपोर्ट कर जदि पाकिस्तान उपर गोटे भी गोला बारूद प्रयोग हुए मु इंडिया को ध्वंस करदेवी। से भाभी किंतु चाइना चुप किसी कलानी। ठीक सेमती से भाभी जो सिंधु वाटर ट्रिटी चुक्ति जदि बातिल करे इंडिया ताहले संगे संगे विश्व बैंक कार्रवाई करिवो। संगे संगे विश्व बैंक भारत उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो। किंतु कौन है पाक को विश्व बैंक धक्का देदेला। सिंधु जल चुक्ति स्थगित प्रसंग में पाकिस्तान को विश्व बैंक बड़ धक्का मिली। धक्का कौन यही मामला रे विश्व बैंक केवल जन सुगम कर्ता छड़ा अधिक किसी कर स्पष्ट कर दी। गत मास 22 तारिख पहलगाम आक्रमण पर भारत सरकार पाकिस्तान सह होता सिंधु जल राजीनामा को स्थगित कर जो स्थगित कले अजय बांगा जे कि विश्व बैंक अध्यक्ष से सीधा सड़क कहले आम हस्तक्षेप करूँ ना। मु कहीं कहली ये सुपर्णखा भाया कथाटा है। हिंदुस्तान टाइम्स से बाच देखिपारे आप। वर्ल्ड बैंक चीफ रिएक्ट्स टू इंडियाज इंडस वाटर ट्रिटी मूव नो रोल टू प्ले। किछि आमे किछि करि परिबनी हाथ टेकिदेले सीधा। ए कथाटी एमिति कहीं मुझे कहली जे उपेन्द्र भंज रचना करथिले वैदेशिक विलास रे अछि जे जेतेबेले श्रीरामचंद्र जंगल वनवास काटुचंती तांकर सुंदर चेहरा मुग्ध होई चली आसिले सुपर्णखा गोटे नुआ रूप नहीं आसिले। कौन कहले ना मु तुमको विवाह करने को चाहे। सुपर्णखा जो आसिक पहुँची गले रामचंद्र जानीपारे जे यांकर भितर कथा कौन अच्छी। से पठेदे लक्ष्मण को पाखु तुम जाओ से मोर भाई बस लक्ष्मण ना से लक्ष्मण बा न हो पारे ना मु लेखिकी दूची। कौन लेखिकी दूची मु लेखिकी दूची से बाहा। उपेन्द्र भंज लिखिं बाबू नाक सिरिदान योग्य जेसा को बिहर कानन कर आलिंगन को। ये कथा दीटा अर्थ थिला। गोटे हूँ बाबू लक्ष्मण तुम्हें यहाँ को आलिंगन कर विवाह कर एवं ये जंगल विहारण कर बा बुलिया को जाओ। आउ गोटे अर्थ कौन थिला बाबू ये भाया लोक को जमा पाख पचाओ ना या जमा आलिंगन कर ना बरं नाक कान काटिकी छाड़ दियो। ठीक सही कथा है। वर्ल्ड बैंक पाखु जो पहुँचीगला पाकिस्तान जितेबाला विश्व समुदाय पाखु गला जो बड़ बड़ राष्ट्र पाखु गला अमेरिका चाइना रूसिया बा अन्य कौन राष्ट्र पाखु से माने ठीक रामचंद्र भाया पठेदेले जाऊन तुम तो सिंधु जल चुक्ति थिला लीगाली बातिल कर देछि इंडिया तुम जाऊन। से ठीक जानी थिला जे वर्ल्ड बैंक कौन करिवो। अरे वर्ल्ड बैंक पाखरे ये जो बड़ बड़ राष्ट्र मानकर तो हाथ बेसी अच्छी ना तो परोक्षर से जानी कौन हम सी मैंने पठेदेले वर्ल्ड बैंक पाखु जाओ। वर्ल्ड बैंक कौन कला कहला ना आमे किछि करि परिबनी बरं ताको अपमान तो कर छाड़देला। जाबतीय कांड करुचु तू एशिया भितरे जदि विशृंखला कई खेलुची आतंकवाद कई सृष्टि करुची ताले पाकिस्तान बोली समस्त जानते। पूर्वर कौन होता ना पूर्वर वर्ल्ड बैंक ताकू कहूला रह रह जदि चुक्ति बातिल करे इंडिया ताले मु ताकू देखि नेबी। एइथि कहूला जे इंडिया सब बेले सचोट काम करे सचोट पणिया भितरे से जानी था जे बंद करबनी। एक कथा भी सियोर थिला जदि इंडिया करे चुक्ति बातिल करे ताहाले भी वर्ल्ड बैंक किछि करि परिबनी। वर्ल्ड बैंक नो वर्ल्ड रो बड़ बड़ स्टेट बड़ बड़ कंट्री मध्य किछि करि परिबनी एक कथा जଣା थिला। ठीक समान कथा हला। इंडिया जतबेले संपूर्ण रूपे बंद करदेला सेतबेले केही भी मुँह खोली पारे ना
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଶ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ କାହିଁକି ବାତିଲ କଲ? ନାଇଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୁଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ, ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏପଟରୁ ପିଟୁଛି, ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଅଂଶ ସେ ପିଟୁଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ବାକି ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଶା ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରିବ, କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ପାକିସ୍ତାନ ବେଶୀ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏତିକି ଖାଲି କହିଦେଇଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିକି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖେଳେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜି ହେଇଗଲା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ, ଆମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖ। ସେ ତ ସେମିତି କରୁଛି ନା, ତା ଦେଶ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାନେ ଦେଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏୟାରବେସ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ପରୋକ୍ଷରେ ଏପଟେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ କରିଦିଆଗଲାଣି ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା ଏତେ ଆୱାର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଭାରତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ ସେଠି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏମିତିକି ନୀତିଶ ରାଜପୁତଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ନୀତିଶ ରାଜପୁତ ମେସେଜରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ତ ପୁରା ଧମାଲ ମଚାଉଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ, ଯାବତ ଜୀବେତ ସୁଖେନ୍ ଜୀବେତ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ। ଭିକ ମାଗୁଛି କୋଟରା ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିକ ମାଗିକି ସେ ପଇସାରେ ସେ ଚାଉଳରେ ନିଜ ପେଟ ନ ପୋଷିକି, ପରିବାର ପେଟ ନ ପୋଷିକି ପଛପଟେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ମିସାଇଲ୍ ତାର ସେନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମିସାଇଲ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବାରୁଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବନ୍ଧୁକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବୋମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଇଆଡ଼େ ଖାଇତେ ପାଉନି, ବସିକି ଭିକ ମାଗୁଛି। ପୁରା ଦେଶକୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଭିକ ମାଗି ସାରିଲାଣି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି କି, ଭିକ ମାଗିକି ମାଗି ଆଣିଥିବା ତିଅଣ ସୁଡ଼ୁକେ। ଭିକ ମାଗିକି ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ଦିନ ତା ଦେଶ ଚଳିପାରିବ? ଆଳୁ କିଲୋ 200 ଉପରେ ହେଲାଣି, ଟମାଟୋ ପାରିଗଲାଣି ବହୁତ। ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚଳିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଆଣ, ମୁଁ ପକାଇ ଦିଏ କେଉଁଠି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପକାଇ କ'ଣ କରିବ ନା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ନାହିଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ସବୁ ପଛ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇ ପକାଇବ, ମୁହଁକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ରଖିଥିଲା ମିସାଇଲ୍, ତା ମୁହଁ କରି ରଖିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ମାରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଲା, ମିସାଇଲ୍ ପଠାଇଲା, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଠି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି। ଏବେ ବି ସେ ବୁଝିନାହିଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଖତରନାକ। ପୁଣି ସିଜ୍ ଫାୟାର ସରିଲା ପରେ ବି ମନା କଲା ଯେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଉସ୍କଉଛି। ସିଂହ ବସିଯାଇଛି ସତ, ଥକି ଯାଇନି। ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଇଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ତା କାନ ଟିକେ କାଠି ଆଣିଦେବା, ତା ପିଠରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବସିଯାଇଛି ସତ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିନି, ଶିକାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିନି, ପୁଣି ଶିକାର କରିବ। ଶେଷରେ ମୁହଁର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଉଡ଼େଇ ନେବ, ବାସ୍ତବ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଭଳିଆ କରିଦେବ। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଉ ଯେଉଁ POK ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ନେଇକି ତ ପାକିସ୍ତାନ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିକି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନାକ, ସେ ନାକକୁ କାଟି ନେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଲାଗେ। ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ସେ ଏମିତି ହାତ ଦେଖିକି ମାଗୁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ, ଦିଅ ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ, ଦିଅ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦିଅ, ଦିଅ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ, ଦିଅ ମୋତେ ତେଲ ଦିଅ, ଦିଅ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। IMF ବି ଏଡ଼େ ପାଗଳ, ସେ ବି ଟଙ୍କା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ IMFର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖ, ତା ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାପ୍ଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ହାତ ଦୁଇଟା ବାହାରିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିକାରୀ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଭିକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେହି ହେବେନି। ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଭିକାରୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଭିକାରୀ କି ଈଶ୍ୱର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ସହିତ ନ ଲାଗୁ। ନହେଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଭଳିଆ ଶେଷକୁ ହେବ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଯେଭଳି ଭାବରେ
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିରେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ଟିଏ ବସେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ବସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଏବଂ ବାଟକୁ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। କିଛି ହାରାମଜାଦା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାପିକି ରହିଥିଲା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଲାନି। ଏଥର କହିଲା ନା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବି, ଦେଲା ନିଆଁ ଲଗେଇ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଆଶା କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖୁସିରେ ଥିବେ।